सच्चे पातशाह आत्मा ते परमात्मा की सांझ पाउंदे ने। आओ कज के सारी संगत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन ਜਿਹੜੀਆਂ सतगुरु की बाणी दीयां कथावां, शहीदां की कथा, गुरसिखां की नाम रसियां की, भगतां की, संतां की जिहड़ी कथा है ना, वो साडे मन विच चाव पैदा करदी, गुरु की बाणी की समझ पैदा करदी है। सतगुरु पातशाह जी ने साडा हर पक्ष पूर्ण कीता है। सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़ियां साडे ते बख्शिशां कीतियां है, वो गिणियां तां नहीं जा सकदियां, पर जे वास्तव दे विच असीं थोड़ा जिहा भी, क्योंकि मनुख दा सुभाਅ है ये लाभ हान दा जमा घटाओ करदा रहिंदा है। ते सतगुरु दी बाणी भी ये फरमाउंदी है कि तूं कुछ कमाई कीती आ कि तूं मूल दे विचों ही घाटा खा के चलिया। इस वास्ते मनुख नूं जिथे सरीरक तौर ते, परिवारक तौर ते, सिद्धांतक तौर ते, धार्मिक तौर ते, आर्थिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते, भाईचारक तौर ते जिहड़ी गुरबाणी है ना, वो बहुत वड्डी समझ बख्शदी है, मत दिंदी है। इसलिए साध संगत जी, गुरबाणी केवल एक सिद्धांत नहीं, बहुत सारिया गल्लां दे सिद्धांत हुंदे ने, फार्मूले हुंदे ने। जे उहनूं समझीए, जिवें गणित की भाषा है, उहनूं समझीए तां गिनती मिनती का हिसाब आ जांदा है। इसे तरह डॉक्टरी लिहाज दे नाल बहुत विद्या प्राप्त करते ने, डॉक्टर बन जाते ने। साध संगत जी भूगोलक स्थिति नूं समझण वास्ते इंजीनियर बन जाते ने। वो विद्या है, ਉਹਦੇ फार्मूले ने, ਉਹਦਾ एक सिद्धांत है। गुरबाणी जिथे मनुखता का बहुत वड्डा सिद्धांत है, उत्थे गुरबाणी गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। ਜਿਹੜਾ सिख मन लवे, गुरबाणी नूं समझ लवे, गुरबाणी का अभ्यास करन लग पवे, गुरबाणी ते भरोसा कर लवे, शरधा कर लवे, सतगुरु जी कहते उसदे लई प्रतख गुरु है गुरबाणी। प्रतख गुरु की है भाई? गुरु दे विच इन्नी कला है, इन्नी शक्ति है। अपनियां गल्लां ते बहुत छोटियां, साध संगत जी अपनियां मंगां भी बहुत छोटियां। जिस स्थान ते बैठे हाँ, साध संगत जी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाही दे पास तां एक डुब रहे, रुड़ रहे, खत्म हो रहे धर्म दे अनुयायी लोग गए सी कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का जिहड़ा दर है, ये निमाणियां दा मान है, ये नताणियां दा आसरा है सतगुरु जी, इस करके तुहाडे दर ते आए हाँ। ते प्रतख गुरु की हुंदा है? सतगुरु पातशाह जी ने उन्हां नूं बेपरवाही विच बचन कहे सन कि जाओ मौके दे हुक्मरानां नूं कह दिओ कि सारिਆਂ ते जुल्म करन दी लोड़ नहीं, असीं गुरु तेग बहादुर साहब नूं गुरु ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। जिवें ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕੋਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਮਾਣਾ ਸਰ ਪਰ ਉਗੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਭੋਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ। ਸਾਰੇ ਯੁਗ ਜਗੰਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਭਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਪੂਰੀ ਪੰਡ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਲਣ ਨਾ ਭੇਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਲੱਕੜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਲਣ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰ ਲੰਘਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇਗਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਂਭੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਂਭਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਵਸ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜੇ ਸਵਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਰਾਨਾ ਸਾਂਢਾ ਦੀ ਇਸ ਰੀਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰਹਿਤਮੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 57,000 ਬੀਬੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ, ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਵੱਛ ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੂਣੀਆਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੀਸ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕਦਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲਿਓਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੋਝੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਦਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲਤਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਗਿਆਸੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦੋ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਆਂ। ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਤੀ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੀ ਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੇ ਵਡ ਪਾਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਮੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ,
ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਸਭ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਮ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਰਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸਾ ਬੁੱਧ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ, ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਤੁਧੇ ਧਿਆਈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਭਰਮ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਉ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ? ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, MLA ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ, ਡਰ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਗਲ ਵਿਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਗਲ ਵਿਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੀਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਕੋ ਤਾਕਾ ਪਉ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਓ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕੀ ਛਕੋਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਤਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ। ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਮਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਅਵਰ ਕੋ ਤਾਕਾ ਭਉ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਡਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈਐ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈਐ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੇ,
ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਹਲੇ ਫਰਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ का ਸਿਮਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਔਖਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਠਿਨ ਤਰਨਾ। ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖ ਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪਈਆ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਠਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਠਿਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਤੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣੇ, ਸੋ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਸਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਐਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਨਕ ਲੱਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਢੂੰਡ ਵਜਾਈ ਥੀਆ ਥਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਨਕ ਲੱਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਢੂਣ ਵਜਾਈ ਥੀਆਂ ਥਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਤਕ ਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਈਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਕ ਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਤਕ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਤਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਝੁਨਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਜਾਗਦਿਆਂ ਝਲਕਾਰੇ ਜੇ ਪਏ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੋਤ ਦਿਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਜਾ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪ੍ਰਵੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦਿਆਂ ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋਂ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਸਿੰਘ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਨ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋਂ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵਾ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਵਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਜੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲਾ ਏਕ ਨਾਮ ਰਿਦ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਭੇਦਤਾ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਆਪ ਹੀ ਵੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਆਪ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ,
ਵਜਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਰਿਦ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ